على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت اللہ جانے نال نصیباں دے کون تک سی اگلا رمضانے کینو اگلے روز نصیب حسن کینو اگلے روز نصیب حسن تے کون پڑھ سی پھر قرآنے کون اگلے کینو روز نصیب حسن تے کون پڑھ سی پھر قرآنے اور کئی پچھلے سال تاں جیندے سن کوئی ٹر گئے یار مہمانے دوستو انا ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جون شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر دی رات نو کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہ اس دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گے کس رات لیلۃ القدر ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر علی رات نو کھڑا ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہ معاف فرما دے گا کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھے گا کھڑا ہونے کا مطلب ہے ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت اور اس نیت کے ساتھ کہ نیکی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اور اس کے اندر ریاکار اور اس کے اندر دکھلاوے کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور رات کو کھڑا ہوگا نماز وغیرہ اور قرآن پاک کی تلاوت ذکر اذکار تسبیح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پچھلے گناہ معاف فرمائے اور یہاں بھی دیکھیے ایک بات ضرور ذہن کے اندر نشین کر لو اس کے پچھلے گناہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس کے اندر صغیرہ گناہ ہیں علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوگا کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے بڑا گناہ ہوتا ہے جس میں زنا آ جاتا ہے جس میں قتل آ جاتا ہے جس میں شراب آ جاتا ہے اور بھی اسی طرح کسی کا یہ کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ تو بغیر گزارا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایک جڑتی ہوئی حدیث مبارک انا سلیمان ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں آج سن لو کہ جس جناب اعلیٰ ذکر اذکار کے بارے میں بار بار تذکرہ کر رہے ہیں آج حضرت سلیمان یاسر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نا آپ دے بیٹے نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے نو ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میں تینوں 2 کمل دی نصیحت کرنا کتنے کمل دی 2 بولنا چاہیے نہایت مختصر میں کون کہہ رہے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے 2 کمل دی کرن دی نصیحت کرنا ہے بھی مختصر تے بھول ہی نہیں جانا اور 2 کما تو منع کرنا ہے بھی مختصر بھول نہ جانا کتنے ہو گئے اور سب سے پہلے 2 کام جڑی میں تینوں کرن دی نصیحت کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے کون کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمان کون سنا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سے 2 کام سن لو میرا بیٹا اس کو یاد کر لینا ان سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوتی ہے وہ یہ کام ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور میرا بیٹا سن لے کہ زمین اور آسمان
सब जमा हो जाए, लेकिन जब ये कलमा पढ़ा जाता है ये जमीन और आसमान को तोड़ कर सीधा आसमान पे जाता है। सुभान अल्लाह। और मेरा बेटा सुन लीजिए, जो कलमा तय्यबा है, अगर सारी कायनात को और सारी जमीन को अल्लाह की जितनी हुई बनाई हुई चीजें उनको एक पलड़े में रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पलड़ा झुक जाएगा। और दूसरा काम जो ये है ना करने वाला, जो मैं कह रहा हूँ हुक्म कर रहा हूँ, वो ये है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना। सुभान बेटा ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ऐसा कलमा है कि इसकी बरकत से सारी मखलूक को रोजी दी जाती है, सुभान अल्लाह। और इसकी बरकत से सारी मखलूक को रोजी दी जाती है। और दो जो काम है जिनका मैं मना करता हूँ वो ये है, सबसे पहले शिरक ना करना, शिरक ना करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और दूसरे नंबर पे है जो दूसरा काम मना करता हूँ, तकब्बुर ना करना। क्या ना करना? इनसे अल्लाह भी से हिजाब हो जाता है, नाराज हो जाता है अल्लाह, और अल्लाह की मखलूक भी नाराज हो जाती है। और जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, इसका तो बिल्कुल सारी मखलूक अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला को रिज़्क़ देता है। और ये जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो इसका विर्द ना करती हो, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ लेके जा रहे थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों को देखा जो घोड़ों पर सवार खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने जानवरों को कुर्सी और मिंबर ना बनाओ। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और इसी तरह एक मर्तबा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, हजरत अब्बास कहने ने कि खेती भी तस्बीह करती है। क्या करती है? और खेती वाले को उसका सवाब मिलता है। खेती भी तस्बीह करती है, उसका सवाब खेती वाले को मिलता है। और हर चीज जिक्र करती। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा का मजमा लगा हुआ था, एक शख्स ने एक प्याला पेश किया खाने के लिए, उसके अंदर शरीद था, रोटी थी, शरीद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो प्याला पास है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिक्र कर रहा है। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सुनाई देता है? हुजूर ने फरमाया मुझे सुनाई दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके करीब करो। उन्होंने सुना जिक्र कर रहा है। उन्होंने सरकार वाला सुना उसके करीब करो। उन्होंने कहा, तो किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हम सबको क्यों नहीं सुनाई देता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भोले वाले साहबा, अगर ये सबको सुनाई दे देते हैं तो तुम कहोगे ये तो कोई गुनाह कर रहा है। ये जो जरिया होता है कशफ के साथ होता है, जब अल्लाह के साथ तार जुड़ जाता है। और ऐसे ही हकीकत बस मुख्तसर करता हूँ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, वो अल्लाह ताला ने बहुत कशफ अता फरमाया था। ऐसा कशफ अता फरमाया था, इसलिए तो सुनो, इसलिए अबू इमाम हनीफा जब कशफ होता था ना अबू इमाम हनीफा को, तो इमाम अबू हनीफा ने ये फतवा दिया था जो वजू का पानी गिरता है ना कपड़ों पे जाता है तो वो कपड़े नापाक हैं, क्योंकि कशफ ऐसा था। ऐसे कशफ था, सुनो क्यों। एक मरतबा कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए, तो एक शख्स है उन्होंने वजू किया, तो इमाम साहब ने अल्लाह ने इतना कशफ अता फरमाया, जो ही वजू के पानी के कतरे गिरे उस नौजवान को बुलाया, बेटा इधर आ जाओ, तुम अपने वालिदैन की नाफरमानी छोड़ दो। तुम्हारे इस वजू के पानी के से जो कतरे गिर रहे हैं मालूम होता है तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हो, इसको छोड़ दो। फिर दूसरी मरतबा एक जवान को देखा, फरमाया बेटा इधर आ जाओ, ऐसा मालूम होता है तुम शराब पीते हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको छोड़ दो। फिर एक मरतबा कहते हैं कि इमाम साहब ने एक शख्स को देखा तो उसको बुलाया, बेटा जिना छोड़ दो। जब ये बात हुई तो इसलिए इमाम अबू हनीफा ने वजू के पानी के कतरों को हराम किया। लेकिन जब ये बात हुई तो इमाम अबू हनीफा ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज किया, या अल्लाह बस ये जो कशफ वाली चीज़ है मुझसे ज़ैल कर दे, इनको दूर कर दे, मैं तो लोगों के ऐब ढूंढता रह जाऊंगा। जब ये बात गए तो इमाम अबू हनीफा ने ये फतवा भी खत्म कर दिया, बस ठीक है जी, अब जो वो मुझे चीज़ नजर नहीं आती ना, बस ये पानी जो गिरता है ये जो है नापाक नहीं है, ये चीज़ होती थी। आज जो है ना हम तस्बीह वगैरह नहीं करते, जिक्र के लिए टाइम नहीं निकालते, और इस जिक्र के लिए टाइम निकालो, इसलिए ये आज से 4-5 दिन 10 दिन पहले 7 दिन बयान कर रहे हैं कि लैलतुल कद्र के लिए तारीफ कर लो। और जिक्र अज़कार की ये अहमियत है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी
कलमा तैयबा का कितना हदीस मुबारक है कि एक पलड़े के अंदर पूरी कायनात, एक पलड़े के अंदर, बल्कि यहाँ तक कि हदीस में एक कलमे के ऊपर जनाब अल्लाह कागज के ऊपर लिख दो, वो कागज का टुकड़ा पूरी कायनात एक तरफ, वो कागज का टुकड़ा जिसमें कलमा लिखा एक तरफ वो झुक जाएगा। जिसको हम हल्का समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने दी और जिक्र अज़कार की तौफीक अता फरमाए।